ब्रह्म महिमा अलेख शरणं ब्रह्म महिमा अलेख शरणं ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा अगस्ट मासरे 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु एठी जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, अनेक वर्ष होइगलानी विवाह बारंबार भांगी जाउछि किंबा विवाह प्रस्ताव आसु नाही, ताहा सकाशे आपण आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान निजर नाम सहित तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्बे ताहा गणना करी आपण को ताहार प्रतिकार जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा अगस्ट मासरे कर्कट राशिर मासिक राशिफल। नमस्कार बंधुगण, जदि आपणक राशि कर्कट राशि तेबे अगस्ट मास आपणक पई केमिति रहिबो? चाकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य एवं भाग्य रे केउ परिवर्तन आसिबो? ग्रह मानक गोचर आपणक जीवन को किपरि प्रभावित करिवो? आजी आमे अगस्ट मासर संपूर्ण राशिफल को विस्तृत भाव रे जानिबा। अगस्ट मासरे कर्कट राशि पई ग्रह मानक स्थिति मिश्रित फल प्रदान करुछि। जन्म राशि रे रवि और बृहस्पतिंकर प्रभाव, द्वादश रे मंगल, अष्टम रे राहु एवं द्वितीय रे केतु रहितिबारु किछि क्षेत्र रे सतर्कता आवश्यक। किंतु नवम शनि और तृतीय शुक्र आपणक परिश्रम को व्यर्थ हेबाकू देबे नाही। धैर्य और बुद्धिमत्ता सहित काम कले मासर शेष भाग रे अनेक क्षेत्र रे शुभ फल मिली पारे। अगस्ट मासर सामग्रिक फल। एही मास आपणक पई परीक्षा सहित प्रगतिर मास। केतेक काम आपणक इच्छा अनुसार हेबो नाही, किंतु निराश हेबार कौनसी कारण नाही। जेते अधिक परिश्रम करिवे सेते भल फल पाइबे। जन्म रवि थिबारु मासर प्रथमार्धरे आत्मविश्वास केबे केबे कमी जाई पारे। छोट कथारे मन अशांत होई पारे, किंतु 17 अगस्ट परे अनेक कामरे धीरे धीरे स्थिरता आसिबो। आपण जदि निजर राग और भावावेग को नियंत्रण करि पारिबे तेबे अनेक बड़ समस्यारु बंची जिबे। एही मासरे काहारी उपरे अंध परि विश्वास करंतु नाही। प्रत्येक काम को भाबी चिंती करंतु। निज गोपनीय कथा समस्तंक सह भाग करंतु नाही। संयम रखी आगो को बढ़िले मासर शेषरे आपण निज परिश्रमर भल फल देखि पारिबे। अगस्ट मासरे चाकरी और कर्मक्षेत्र। चाकरी करुथिबा व्यक्तिंक पई एही मास परिश्रम अधिक रहिबो। ऑफिस रे कामर चाप बढ़ी पारे। उपरिस्थ अधिकारी आशा मध्य बहुत रहिबो, किंतु नवम शनिक प्रभाव रे आपणकर परिश्रम निश्चिंत भाव रे मूल्यांकन हेबो। जेउ माने पदोन्नति, बदली किंबा नूतन चाकरीर अपेक्षा रे अछंती सेमानंको किछि धैर्य रखिबाकू पड़िबो। मासर शेष भाग रे कौनसी भल खबर मिली पारे। सहकर्मीक सह अनावश्यक विवाद रे जड़ित हुंतु नाही। जन्म रवि जोगु अहंकार किंबा जिद्दी देखाइले संपर्क खराब होई पारे। शांत मनरे काम कले
ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଯଦିଓ ଆୟ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତଥାପି ଠିକ୍ ଯୋଜନା କଲେ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା କୌଣସି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ପାଉଣା ଧନ ଫେରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ। କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତଡ଼ବଡ଼ି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ନିବେଶ, ଜମି କିଣିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ବାହାର ସହର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ରହିଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏହି ମାସରେ ସଫଳତା ହଠାତ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାମ ବହୁଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଜନହିତକର କାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ ଥିବାରୁ କୌଣସି ଗୁଜବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ବିବେକକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶିର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଜନ୍ମ ରବି ଏବଂ ତୃତୀୟ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ନ ରଖିଲେ ପରିବାରରେ କାହା ସହ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପିତା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଥିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଘରର ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ପରିବାର ସହ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହିତ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ମାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଅନାବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲାମେଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ।
ଯଦିଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସନ୍ତାନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଏକାଗ୍ରତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ମନ ବାରମ୍ବାର ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 22 ପରେ ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାରୁ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ ଯୋଗୁଁ ନିଦ୍ରାହୀନତା, ମାନସିକ ଚାପ, ରକ୍ତଚାପ, ଆଖିର ସମସ୍ୟା, ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯାତ୍ରା। ଏହି ମାସରେ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ନବମ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶୁଭ ଦିଗ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଶେଷ ଭାଗ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ସତର୍କତା। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଓ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାସର ସାରାଂଶ। କର୍କଟ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ମାସଟି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଂଯମର ମାସ। ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ହାର ନ ମାନି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନର ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଶାନ୍ତ ମନ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କାମ କଲେ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶ। ଏହି ମାସରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଫଳ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। କେତେକ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମାସରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଧନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ, ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ ସମାନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିପାରିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କର୍କଟ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।